सब तेरा। तो अंतरजामी पुरख भगवान, दासन दास कहे जन नानक। जेहा तू कराए तेहा हों करी बखियान। तेरे कबण कबण गुण कह कह गामा। तू साहिब गुणी निधाना, तुमरी महिमा वरन न सकूं। तू ठाकर उच भगवाना, तुमरी महिमा वरन न सकूं। तू ठाकर उच भगवाना। बेशुमार अथाह अगनत तोले, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। जुग जुग टल जबर छतर तख्त दे मालिक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, तिन्हां दे पवित्र चरनां विच बैठ के महान पुरुषों की चरण छो पवित्र धरती ते संगरांद का पवित्र दिहाड़ा मनाउण वास्ते दूर नेड़े तो चल के एकत्र हुई साध संगत। पिछला महीना बहुत सारिਆਂ ਦਾ सुख नाल बतीत होया होवेगा। बहुत सारिਆਂ ਦਾ कर्मां ਦੇ मुताबिक जो बीज बीजे ने उन्होंने बीजों के मुताबिक मनुख नूं कई कष्टां दे विच दी भी गुजरना पैंदा है। गुरु के चरनां विच जाके कष्ट की निवृत्ति हो जाती है, कष्ट घट जाता है। गुरु का आसरा चरनां दा मिलता है। भावें बरखा पैंदी है, बरखा दे विच दी लंघना होवे तो मनुख कोल जेकर छतरी होवे तो मनुख के कपड़े भीजण तो बच जाते आ। इस तरह गुरु के चरनां में जाके भावें कर्मां दा फल मनुख नूं भोगना पैंदा है। भोगे बिन भागे नहीं कर्म गति बलवान। पर फिर भी जिहड़े मनुख गुरु के चरनां नाल जुड़े हुंदे हन, उन्हां नूं गुरु के चरनां दा आसरा रहिंदा है। पुरातन समियां विच ਚੱਕੀ हथ नाल फेरी जाती सी, उहदे नाल आटा पीठिया जाता सी। उहदे विच उपर दी गला पाया जाता सी, साइडां ते आटा निकलदा सी। किसे दाणे दी छिल लह जाती सी, किसे दाणे दा आटा हो जाता सी। कोई दाणा दो फाड़ां विच वंडिया जाता सी। पर जदों ਚੱਕੀ दा पुड़ उपरला ਚੱਕ के देखिए तो वो भी कुछ दाने साबते रह जाते हैं। उन्होंने सेक तो नहीं लगता, पर जदों ਚੱਕੀ चलती है पर वो दाने कंबते जरूर ने, उन्होंने भी वह सेक तो जरूर लगता है। इस तरह गुरु के चरनां में जोड़े मनुख जाते हैं, गुरु के चरनां नाल जुड़े हुए हैं, वो इस गल तो उन्हों का बचाव रहिंदा है। उन्होंने कर्म भी जिस तरह गुरु अर्जन देव महाराज ने एक राजे का 100 साल का पूरा एक जन्म एक रात विच भुगता दिता सी और राजे का संसा भी कढ़ दिता सी। गुरु के चरनां में जाण का की लाभ है? जिहड़े मनुख गुरु के चरनां च नहीं जाते, जिहड़े आप हुदरे हो के अपनी मर्जी मुताबिक संसार में चलते हैं, उन्हां पुरुषों की वो दशा हुंदी है जिहड़ी दाणियां दी ਚੱਕੀ करदी है। बाकी जिहड़े ਚੱਕੀ दे नाल किली नाल जुड़े हुंदे आ, उन्हां दी दशा वो नहीं हुंदी। भावें संसार दे विच अग है, अग दा सेक सारे संसार नूं लगदा है। जदों गुरु नानक देव महाराज दा अवतार संसार विच होया, भाई गुरदास जी ने अपनी पवित्र रचना विच लिखिया है,
बाबे देखिया ध्यान धर, सब पृथ्वी जलती नजर आई। सब दुनिया दुखी सी, राजे पाप कमाम दे, उल्टी बाड़ खेत को खाई। बाजों गुरु गवार है कर दी सुनी लकाई। सारी दुनिया के अंदर हाहाकार मची हुई सी। उस हाहाकार नूं सुन के, दुनिया के दुखी पुकारां नूं सुन के गुरु नानक देव महाराज आप संसार विच आप नारायण कलाधार जग में परवरिओ। आप निरंकार जी संसार विच आए, जिन्हां ने भावना नाल दर्शन कीते, जिन्हां ने उन्हां दे दर्शन भी कीते, जिन्हें उन्हां नूं नाम सुन लिया। गुरु नानक जी ने सुनिया पेखिया, से फिर करपास ना परियारे। उन्हां दे दुखां दी निवृत्ति हुई। वो मर्यादा गुरु नानक देव महाराज ने संसार के लोगों को समझाई। वखरे वखरे धर्मां के आगुआं नूं मिले। जिथे जिथे भी कोई राजा सी, राजे मगर दुनिया सी, राजे का रास्ता सीधा कर दिता, मगर वाले लोगों का रास्ता सीधा हो गया। आगू सीधे रास्ते पै जाए तो मगर वाले आपे ही आप पै जाते हैं। जदों आगू का रास्ता बिगड़ जाता है तो मगर वालियां का रास्ता भी अपने आप ही बिगड़ जाता है। इस तरह उस वेले जिहड़े आगू सन, जिहड़े धर्मां दे ज्ञान देण वाले लोग सन, उन्हां विच जिहड़ियां कमियां सन, धन गुरु नानक देव महाराज ने उन्हां दीयां कमियां जा जा के उन्हां दीयां कमियां नूं दूर कीता। ते उन्हां दे नाल लगे हुए भावें किसी भी धर्म नाल संबंधित सन, उन्हां लोकां दा भला हो गया। सनातन मत वालियां नूं भी ज्ञान बख्शिया, इस्लाम मत वालियां नूं भी ज्ञान बख्शिया, जां जिहड़े होर उस वेले होर धर्म सन, उन्हां सारियां धर्मां नूं जाके ज्ञान बख्शिया। सांझे रहबर गुरु नानक देव महाराज आए और उन्हां दे चरनां विच जिहड़े जुड़े, उन्हां दी शिक्षा लैके उन्हां नूं सिख धर्म के नाम दे नाल उन्हां दा एक धर्म ऐसा चलिया जिन्हों सिख धर्म कहा गया। वैसे तो सिख सिक्ख्या प्राप्त करने वाले विद्यार्थी नूं, सिक्ख्या ग्रहण करने वाले विद्यार्थी नूं ही सिख कहा जाता है। जिहड़ा सिक्ख्या ग्रहण नहीं करता वो सिख अखवाउण दा हकदार नहीं। जिन्हां ने गुरु नानक देव महाराज की चरनां विच रह के सिक्ख्या ग्रहण की है, उन्होंने गुरसिखां दा दर्जा दिता गया। गुरसिखां मन हर प्रीत है, हर नाम हर तेरी राम राजे, कर सेवे पूरा सतगुरु भुख लै जाए मेरी। जिहड़े गुरु नानक साहब के चरनां नाल जुड़े सिख, उन्हां दे अंदर गुरु का प्यार पैदा होया। उन्हां दी एक निशानी गुरु नानक देव महाराज ने दसी, गुरसिखां की भुख सब गई, तिन पिछे होर खाए कनेरी। जिहड़े गुरु के चरनां नाल जुड़ जाते, उन्हां दीयां सारियां भुखां खत्म हो जांदियां। साच नाम आधार मेरा, जिन भुखां सब गवाइयां। उन्होंने कोई संसार की भुख, ना धन की भुख रहिंदी है, ना प्रभुता की भुख रहिंदी है, ना किसी होर वस्तु की संसार में भुख रहिंदी है। गुरसिखां नूं ये सतगुरु जी ने बख्शिश की। जिन्हां जिन्हां ने गुरसिखां ने गुरु नानक देव महाराज के ज्ञान नूं अपनाया। पिछले युगों में कोई एक अवतार आए सन, अपने समय मुताबक सेध दे के संसार के लोगों नूं चले गए। अज भी उन्हां दा ज्ञान चल रहा है। राम जी महाराज का ज्ञान जो उन्होंने पैरोकारां नूं दिता, अज भी उन्होंने मंदिर बरकरार ने। राम जी महाराज के भगत अज भी अनेकां तुहानूं मिल जाणगे। उस तो बाद द्वापर युग के भगवान कृष्ण महाराज, उन्होंने भी पैरोकार अज भी अनेकां तुहानूं मिल जाणगे। इस तरह गुरु नानक देव महाराज 10 रूपां विच, भावें उन्हां अवतारां नालों उम्र घट सी, तकरीबन 239 साल के समय विच 10 पातशाहियां अपना समा गुजार के
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਔਰ ਮਾਰਗ ਦਰਸਾ ਕੇ ਕੁਛ ਬਚਨ ਐਸੇ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੀ ਰੂਪ ਮੰਨਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਨਿਕਲੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਹੀ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹੀ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਉਹੀ ਗਿਆਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਗਿਆਨ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਮਰਾਤਬੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਤ ਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖ ਲਏ। ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੁਣ ਹਨ ਉਹਦੇ ਲਿਖੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ। ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੁਣ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਗਿਆਨ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਔਰ ਗਿਆਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਘੜੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਘੜੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਗਿਣਦੇ ਆ। ਘੜੀ ਟਾਈਮ ਗਲਤ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਘੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਘੜੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਘੜੀ, ਮਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਘੜੀ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਘੜੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਰਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਮਨ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਲਾਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇੰਨੇ ਮੀਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇੰਨੇ ਮੀਲ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੋਹਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਪੱਥਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਹੈ। ਵਰਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਭੇਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੈ, 5 ਕਕਾਰ ਪਹਿਨੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਲੀ ਵਰਦੀ ਸਜਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਸਲਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਭਾਈ? ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋਗੇ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਔਗਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਧਾਰੇ ਕਉ ਵੈਰੀ ਮੀਤ ਤਬ ਲਗ ਨੇਚਲ ਨਾਹੀ ਚੀਤ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਚਿੱਤ ਨਿਸ਼ਚਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਪਿਛੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਗੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਾਗੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਗਾਨਾ ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਣ ਆਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹ ਬਾਣੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਜਦ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖ ਗਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਿੱਤਰ ਦਿਸਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਗਾਨਾ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਿੱਤਰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰੋ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜੀਵ ਸਾਜ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਜਦਿਆਂ ਸਾਜਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਭਾਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਧਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਜਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਾ ਧਰੀਏ ਸ਼ਕਲ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਰਤ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਸਾਜਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਹੁਆ ਮੁਝ ਮੈਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ। ਜਾਂ ਵਿਆਪਾ ਪਰ ਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ ਜਦ ਦੇਖਾਂ ਤਤ ਤੂੰ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਧਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਖਿਲਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਸਾਜਿਆ ਉਹ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਭੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਖਸਮ ਬਸਾਰ ਦੁਨੀ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗੰਦਲਾਂ 'ਤੇ ਖੰਡ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੰਡ ਚੱਥਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਖਾ ਤਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂਗੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਚ ਜੂਗਾ, ਜੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਵਰਤੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਇਹ ਬਿਸ ਗੰਦਲਾਂ ਭਰੀਆਂ ਧਰੀਆਂ ਖੰਡ ਲਵਾੜ, ਇੱਕ ਰਾਹੇ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਰਾਧੀ ਗਏ ਉਜਾੜ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੀਆਂ ਗੰਦਲਾਂ ਸੀ, ਮਨੁੱਖ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਈ ਜੋੜੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਵਾਧੂ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਜੀਵ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਜੀਵ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ ਪੈਗੰਬਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸੀ, ਆਏ ਕਿੱਧਰੋਂ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇਖੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਗਏ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੈਸਾ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਵੈਸਾ ਹੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਲਿਖਿਆ। ਰੈਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੇ ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ।
ਪਸ਼ੂ ਮਿਲੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਖੜ ਖਾਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੇ ਪਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁਣ ਹੈ। ਗਾਂ ਆ ਘਾਹ ਬੂਟ ਖਾ ਕੇ ਸੁੱਕੇ ਪੱਠੇ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਦਰਜੇ ਦਿੱਤੇ, ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੇ ਆਦਮੀ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਐਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਣਾ ਤ੍ਰਿਗ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਗ ਹੁੰਦਾ 1000 ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ 2 ਵਾਰ ਕਹਿਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਦੂਣੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ 1000 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਅੱਖਰ ਲਿਖਤਾ ਤ੍ਰਿਗ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਦਾ ਵੀ ਤ੍ਰਿਗ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਖਾਇਆ 2 ਵਾਰ ਤ੍ਰਿਗ ਉਹਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਜੋ ਸਵਾਦ ਖਾਂਦਾ ਚੱਖਦਾ। ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਖਾਇਆ ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਸੋਇਆ ਉਹਦੇ ਸੌਣ ਦੇ ਵੀ 2000 ਵਾਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ। ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਕਾਪੜੇ ਅੰਗ ਚੜਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਉਹਨੇ ਪਹਿਨੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤ੍ਰਿਗ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਛੁੜਕੀ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ ਐਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਪੌੜੀ ਦਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਡੰਡਾ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੱਡੀ ਪਸਲੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰੇ ਦਾ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਬਾਗ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਫਲਾਂ ਦੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਮੀਨਾਕਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਾਗ ਸਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਪਰਜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ। ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਾਗ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੁਕ ਜਾਣਾ, ਛੁਪ ਜਾਊਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲੂਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਦੂੰ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਰਾਜਾ ਚਲੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹਰੇਕ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਣ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਛੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੌੜ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੰਨੀ ਭੀੜ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਸੀ, ਫਲ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਲ ਖਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂ ਗਏ, ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਠਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ। ਕੋਈ ਕੋਠੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਵੇ, ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰਾਜਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਲੁਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਝਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਝਰਨੇ 'ਤੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਮੀਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀਆਂ, ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਘਰ ਭਾਵੇਂ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਹੋਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਰਾਜਾ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ। ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਘੁੰਮਦਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਮਰਾ ਦੇਖਿਆ। ਉੱਧਰ ਜਿੱਥੇ ਬਾਗ ਬੂਟੇ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਘੁੰਮਦਾ ਉਹਨੇ ਜਦ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਨਾ ਲੱਭਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਾਗ ਆਪ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਬਾਗ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਾ ਰੰਬਾ ਫੜਿਆ, ਨਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਂਡੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਆ, ਨਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਗ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ। ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਗੁਪਤ ਰਾਜੇ ਦੇ ਲੁਕਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਬਾਗ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੈਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾਲੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਦੇਖਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਬੂਟਾ ਸੁੱਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੂਟੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਮਾਲੀ ਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨੇ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ, ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਤੈਂ ਸਾਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਲੁਕਣੇ ਦੀ। ਮਾਲੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਆ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪਰੇ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਠਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ 2 ਕੁੰਡੇ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕੁੰਡੇ ਤੋੜ ਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕੋਠੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਕੁੰਡੇ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਾ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ, ਕੁੰਡੇ ਟੁੱਟੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਮਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੀਨੇ ਖਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ, ਉਹ ਕਰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ। ਦਰਿਆ ਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਰਿਆ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ। ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਲ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਆ ਦਰਿਆ ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਮੈਨੇ ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਖੋਜੰਤੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਤਮ ਮੈਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਹੰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਭਣ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਭੁੱਖ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੇ ਢੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਪਰੇ ਕੀਤੀ, ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਠਾ ਆਇਆ, ਕੋਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਬੈਠਾ ਦਿਸਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੋਹਰੇ 2 ਕੁੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੰਡੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਇੱਛਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੁੰਡੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕੁੰਡੇ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਤੇ ਰਾਜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਕਰੂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਗ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਪੰਖ ਪਰੌਣੀ ਦੁਨੀ ਸਹਾਬਾ ਬਾਗ, ਨੌਬਤ ਬੱਜੀ ਸੋਭੇ ਸਿਉ ਚੱਲਣ ਕਾਕਾ ਸਾਜ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੁਨੀ ਸਹਾਬਾ, ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਸਹਾਵਾ ਸੋਭਨੀਕ ਬਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਾਲੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ, ਦੁਖੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕ ਲਟ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ, ਦੁਖੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਰਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਾਲੀ ਆਪ ਤਾਂ ਧੁੱਪੇ ਬਹਿ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਸੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਮਾਲੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲੀ ਨੇ ਬਾਗ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਜਦ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇੱਛਾਵਾਨ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਭਈ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੈ ਸਰੀਰ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ, ਕੰਬਣ ਲੱਗੀ ਦੇ, ਜੇ 100 ਵਰਿਆਂ ਜੀਵਣਾ ਪੀਤਨ ਹੋਸੀ ਖੇ। ਜੇ 100 ਵਰਾ ਵੀ ਜੀ ਲਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੀਰ ਇਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੈ ਇਹ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ। ਫਰੀਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੜੀਆਂ ਵਾਂਦੀ ਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪੁੜੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੁੱਖ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਸੌਖਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਊਂਗਾ, ਕੋਈ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਜੀ ਗੱਲ? ਉੱਚੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਹ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਐਨਰਜੀ ਬੇਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਔਖਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਊਚ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਜਦ ਉੱਚੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਤੰਗੀ ਹੋਣੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੀਵੇਂ ਨੂੰ, ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ,
ਕਿਸੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਪੌੜੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਰੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਛੱਪੜ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਊਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਊਗਾ, ਰੁਕ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਣਾ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਹੁਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਚੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਆਮ ਸਾਡੀ ਕਹਾਵਤ ਸੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਪੱਖ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਆੜ ਉਛਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਨੱਕੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨੱਕੇ ਲੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਨੱਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਉੱਪੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਉੱਚੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨੱਕਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਸਾ, ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਆਤਮਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਨੱਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਾਂ ਆ, ਮੂੰਹ ਹੈ, ਨੱਕ ਹੈ, ਕੰਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮਿੱਥਿਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀਭ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਜੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਲੀਕ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਗੁਟਕਾ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਤਮ। ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਬਜਾਨਾ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਬਜਾਨਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਗਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਖਰੇ ਗਲ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੀਭ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਨੱਕਾ ਲੀਕ ਕਰ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਮਿੱਥਿਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਸ, ਜੀਭ ਨਾਲ ਜੀਭ ਝੂਠ ਸਪਰਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਹਾਸੇ ਭਾਣੇ ਚਾਹੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ 100 ਬਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਆ, 100 ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਦਾਂ ਝੂਠ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹਾਂ, ਬਸ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੀ ਰਾਹ ਆ, ਭਾਵੇਂ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਭ ਨਾਲ ਨੱਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਥੱਲੇ ਜੀਭ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਨੱਕਾ ਤਾਂ ਜੀਭ ਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਨੱਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇਹ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਨੱਕੇ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਮਿਲ ਜੂੰਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੱਕੇ ਤੇਰੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ। ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ ਬੱਟੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਰਹੇ, ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇਸਲਾਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਨਾਤਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਨ 5 ਕਕਾਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ। ਪੇਖ ਦਿਖਾਇਓ ਜਗਤ ਕੋ, ਲੋਗਨ ਕੋ ਬਸ ਕੀਨ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਕਾਤੀ ਕਟਿਓ, ਨਾਬਾਸ ਨਰਕ ਮੋਲੀਨ। ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰਤਲੀ ਗਲੀ ਮੋਰੀ ਆਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਨੱਕੇ ਤੇਰੇ ਲੀਕ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਰਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਿੱਥਿਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਸ, ਮਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਰਸ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬੰਨ। ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ, ਪਰ ਤੇਰਿਆ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੇ ਨੇਤਰ। ਇਸਤਰੀ ਪਰਾਏ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਪੁਰਖ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਦੇਖਣ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਾਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਧੀ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਕਾਰ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਨੱਕਾ ਲੀਕ ਕਰ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਤੇਰਿਆ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੈ ਨੇਤਰ, ਸਾਧਕੀ ਟਹਿਲ ਸੰਤ ਸੰਗ ਹੇਤ।
ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇ, ਉਹ ਰੋਕ ਦਊਗੇ ਇਹਨੂੰ ਨੱਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਲਵੇ। ਸਾਧ ਕੀ ਟਹਿਲ ਸੰਤ ਸੰਗ ਹੇਤ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਕਰਨ ਨਾ ਸੁਣੇ ਕਾਹੂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ, ਨਾ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੂਗਾ ਤਾਂ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇਖਿਆ ਦਾਤਣਾ ਵੰਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਾਤਣਾ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਣਾ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਵੰਡ ਦੇਣੀਆਂ ਉਹਨੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਚੱਕਦੀ ਉੱਥੇ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੀ ਉੱਥੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਫਸਾਉਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ, ਗੱਲਾਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨੋਂ ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੋ ਜੀ ਕਿਰਪਾ। ਉਹ ਬੋਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਫਿਰ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਜੇ ਸੁਣੂ ਤਾਂ ਕਰੂ, ਕਰਨ ਨਾ ਸੁਣੇ ਕਾਹੂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਨੱਕੇ ਆ, ਦੋ ਨੱਕੇ ਇਹ ਆ, ਦੋ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਸਭ ਤੇ ਜਾਣੇ ਆਪਸ ਕੋ ਮੰਦਾ। ਨਿੰਦਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਆਪ ਚੰਗਾ ਬਣੂਗਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਆਪ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਉਹ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਪਿੱਤਲ ਦੱਸਣਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਲ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਦੱਸਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਪਿੱਤਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਭ ਤੇ ਜਾਣੇ ਆਪਸ ਕੋ ਮੰਦਾ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਵੇਖਿਆ ਪਰ ਹਰੈ, ਮਨ ਕੀ ਬਾਸਨਾ ਮਨ ਤੇ ਟਰੈ। ਇੰਦਰੀ ਜਿਤ ਪੰਜ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਿ, ਨਾਨਕ ਕੋਟ ਮੱਧੇ ਕੋ ਐਸਾ ਆਪਰਸ। ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੁਰਸ਼ ਬਿਰਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਮਾਰਗ ਔਖਾ ਹੈ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਔਖਾ ਮਾਰਗ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਕਹੋ ਨਾਨਕੇ ਤਤ ਵਿਚਾਰਾ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਮਤ ਭਲੇਖਾ ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਜਨਮ ਪੈ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਭ ਮੁੜ ਮੁੜ ਦੂਜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਜਾਊਗਾ। ਛੁੱਟਣਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਭੋਗਦਾ। ਅਣਜਾਣ ਬੰਦਾ ਤਿੰਨੇ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਣਜਾਣ ਨੇ ਗੰਢਾ ਵੀ 100 ਖਾ ਲਿਆ, ਛਿੱਤਰ ਵੀ 100 ਖਾ ਲਿਆ, 100 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਕੀਰ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਗੰਢਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾ ਹੋਣੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਭਰੇ ਕਰ ਦੇ। ਮਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਸੌਂ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਪਰੇ ਕੀਤੀ, ਥੱਲੇ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਠਾ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਨ ਕੋਠਾ ਤਨ ਛੱਤ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਬਿਨ ਮਨ ਕਾ ਤਾਕ ਨਾ ਉਗੜੇ, ਅਬਰ ਨਾ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ। ਮਨ ਕੋਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਛੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਹੈ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ, ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਉਹਨੇ ਜਦ ਰਾਜਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ 2 ਕੁੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਉਹ ਕੁੰਡੇ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਉਮੈ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੋਹ ਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੋਹ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਵੀ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਵੀ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ। ਇਹ ਦੋਏ ਕੁੰਡੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਤਨੇ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਤੇਰਾ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਰਾਮ ਆਊਗਾ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਮੋਹ ਦਾ। ਜਬ ਲਗ ਮੋਹ ਮਗਨ ਸੰਗ ਮਾਏ, ਤਬ ਲਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦੇ ਸਜਾਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਹ ਦੀ ਅੰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਧਨ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀਆਂ, ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨ ਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ, ਤਿਨ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੇ ਸਵਾਰਿਆ। ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਿਨ ਕੀ ਓਟ ਲੈ, ਮਨ ਤਨੇ ਆਪਣਾ ਤਿਨ ਜਨ ਦੇ। ਜਿਨ ਜਨ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਛਾਤਾ, ਸੋ ਜਨ ਸਰਬ ਥੋਕ ਕਾ ਦਾਤਾ।
ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਥੋਕ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਫੜਾਤੀਆਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦੇ, ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁਰਖ ਬਣਾ ਦੇ, ਪੁਰਖਣ ਤੋਂ ਨਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਭੇਖਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਵੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ, ਖਲ ਮੂਰਖ ਤੇ ਪੰਡਤ ਕਰਬੋ ਪੰਡਤ ਤੇ ਮਗਦਾਰੀ। ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਤੈਨੂੰ। ਸਤਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ, ਤਿਸਕੇ ਸੰਗ ਸੇ ਖੁਦਰੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਥੋਕ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲੀ ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗਰਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੂਣ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਇੰਨਾ ਲੂਣ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਚੱਕਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟਦੇ ਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ, ਧੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪੁੱਤ ਚਾਹੀਦਾ, ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭਤਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ ਜੀ? ਉਹਨੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗ ਹੈ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਜੇ ਸੋਭਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਸਰਨੀ ਪੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਮਤ ਭੁਲੇਖਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਏ ਜੀ, ਉਹ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਭੁੱਲਿਆ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਪੁਰਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਆਇਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾफ़ੀ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾफ़ੀ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਦ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਜੀਵ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਭੁੱਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਡੰਡੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਈ ਡੰਡੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਟ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਭੁੱਲਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਤਕਾਲਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਾ ਉੱਧਰ ਨਾ ਉੱਧਰ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਭੁੱਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਹਨੇ ਬਤਾਇਆ, ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਪੁਰਖ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਡੰਡੀ ਤੇਰੇ ਸਿੱਧੀ ਚਲੇ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਚਲੇ ਜਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੁਰਖ, ਜਿਹੜੇ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਥਾ ਸੀ, ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਸਾਵਣ ਸਰ ਸੀ ਕਾਮਣੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਓ ਪਿਆਰ। ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਿਆਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰ ਕਾਮਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਛਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਗੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕੁੰਠ ਮਿਲ ਜੂ। ਗੋਪੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬੈਕੁੰਠ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਬੈਕੁੰਠ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੂੰ, ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ। ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਬ ਲਗ ਮਨ ਬੈਕੁੰਠ ਕੀ ਆਸ, ਤਬ ਲਗ ਮਨ ਨਹੀਂ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ। ਬੈਕੁੰਠ ਦੇ ਸੁੱਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਸ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਸਤਾ ਮਿਲੇ, ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਦੋਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ ਦੂਜੇ ਲੱਗਾ ਹੇਤ।
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਦੋ ਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਫਸਦਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਡਿੱਗਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਚਿੱਤਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਦੋ ਚਿੱਤਾ, ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜੂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੜੂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾ ਦੋ। ਦੋ ਭਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਓ ਆ, ਇੱਕ ਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾ ਦੋਏ, ਭਾ ਦੋਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ, ਐਸਾ ਭੁਲੇਖਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਦੂਜੇ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਚੇਤਾ ਭੁਲਾਤਾ, ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ ਸੀ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਛੱਡਣੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜੱਫਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਛੱਡਣਾ ਸੋ ਅਸਥਿਰ ਕਰਮਾਨੇ, ਜੋ ਹੋਵਨ ਸੋ ਦੂਰ ਪਰਾਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਛੱਡਣੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜੱਫਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜੋ ਹੋਵਨ ਸੋ ਦੂਰ ਪਰਾਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਛੋੜ ਜਾਏ ਤਿਸਕਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਛੱਡ ਜਾਣੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਤਿਸ ਪਰ ਹਰੇ, ਇਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਅੱਗ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਆ। ਰਾਜੇ ਕਿਹੜਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਰਾਜੇ ਕਿਹੜਾ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਧਨ ਜ਼ਿਆਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਉਂ ਪਾਵਕ ਈਂਧਨ ਨਹੀਂ ਧਰਾਪੈ, ਅੱਗ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਪਾ ਦਿਓ ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਵਧਣੀ ਆ, ਘਟਣੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਤਨੀ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਰੁਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨੀਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰਾ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਜੀਵ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ, ਇੰਨਾ ਦੇਣ ਲੈਣ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੀਮ ਸੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮਨੀਮਾ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ 7 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਨ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਪੱਟਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਮਾਰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਗਈ 8ਵੀਂ ਪੁਸ਼ਤ ਕੀ ਖਾਊਗੀ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ 7 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੱਥ ਲਮਕਾ ਕੇ ਹੀ ਆਉਣੇ, ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੀਵ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਗਾਹਾਂ ਔਲਾਦ ਦਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਖਰੇ ਮੈਂ ਹੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ, ਰਿਜ਼ਕ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਿੱਛੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀਵ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਨੋ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਣ, ਦੇਵਨ ਕੋ ਏਕੇ ਭਗਵਾਨ, ਜਿਸਕੇ ਦੀਏ ਰਹੇ ਅਕਾਏ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੇ ਆਏ। ਜਿਹਦੇ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬੰਦਾ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਦੋਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਲੱਗਾ ਹੇਤ, ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਪੁਰਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਧਨ ਨਾਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਜਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਿਓ, ਸਾਰੇ ਭੁੱਲੇ ਹੀ ਲੱਭਣਗੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਚ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾ ਲਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਹਲੇ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਭੁੱਲੇ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਦੂਜੇ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਹੇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲ, ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੇਮ। ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਦੂਜੇ ਲੱਗਾ ਹੇਤ, ਲੱਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੇਤ। 16 ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਆ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੱਸਿਆ ਪਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਪਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਸੰਸਾਰਕ ਪਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆ।
लख संगार बनाया कारज नाही केत। कहते जे ये अवस्था पुरख की है, दूजिया नाल प्रेम है, लख श्रृंगार कर लवे पति कभी खुश नहीं होगा, सिरे गल नहीं चढ़ूगी, कभी पति उन्होंने प्रवान नहीं करूगा। लब लोभ अहंकार की माती माया माहे समाणी, इन्हीं बाती सौ पाइए नाही, कही कामण इयाणी, जाए पुछो सुहागणी, बाहे किन्हीं बाती सौ पाइए। वो कहती आप गवाइए तां सौ पाइए, और कैसी चतराई, 100 नदर कर देखे 100 दिन लेखे, कावण नौ निद पाई, अपने कंत प्यारी सास सुहागण, नानक सास पर आई। कहते सुहागणी नूं मिल, ओनू पुछ किहड़े गुण उहदे विच, उहनूं सुहागणी ने पुछो भी तैनूं किदां पति मिलिया, वो दसूगी इन्हां गुणां करके मिलिया, नहीं तो लख श्रृंगार करके दस दे। कहते कारज नाही केत, कारज सिरे नहीं चढ़ूगा। जित दिन दे बिन ससी, भुलेखा कढ़ दिता, भुलेखा कढ़ दिता। एक दे जदों विचा आत्मा निकल गई, घर दे भी डरन लग गए। वो कहते प्रेत है, इहदा मंजा चक के किसी नूं दे दिओ, ਉਹਦਾ सोना तो नहीं किसी देंदे, उदा कपड़े कुपड़े दे देंदे आ, कपड़े दे देंदे, मंजा दे देंदे आ, सोना पैसे वो नहीं देंदे। वो तो मरियो बंदे दी अखां कई बार जींदा भी पाई फिरदा, उन्हां दे मगर तो नहीं जांदा। वो तो कई बारी तो जे विचों आत्मा निकल जाती, कई बार तो इत्थे फिरी जाते, उन्होंने धर्मराज दे भी नहीं ले जाते, इत्थे कि तुरे फिरदे निकल के दूजियां च वड़ जाते। धर्मराज नूं पता भी इन्हां दा की हिसाब करना, चक के दूई जून च कक्को इन्हां नूं। कई इत्थे ही तुरे फिरदे आ, उन्हां नूं ले जाण दी कोशिश ही नहीं करते। जित दिन दे बिन ससी, तित बेले कहसन प्रेत। मारो निगाह, जिथे उन्होंने नलाउंदे आ नियाणिਆਂ ਨੂੰ उधर नहीं जाण दिंदे, घर का ही बंदा हुंदा, वो घर का ही बंदा हुंदा। कहंदे नियाणिਆਂ ਨੂੰ इधर ना ले जाओ, ਉਹਦੇ कपड़े ਉਹਦੇ मंजे दे दिंदे, कमीਆਂ कमीनां ਨੂੰ दे दिंदे आ। जदों संत बाबा आया सिंह जी महाराज का इशनान कराया, सारा ही पानी लोग बोतलों च भर के लै गए, मिट्टी भी पट के लै गए। घरां च हाले भी मिट्टी रखी हुई है। महात्मा लोगों के शरीर नालों पानी छो के अंतिम शरीर जो उन्हों जल प्रवाह करना सी, बाबा करम सिंह जी महाराज का तो बाबा आया सिंह जी महाराज, वो दुनिया पानी भी लै गई, तो मिट्टी जी मिट्टी भिज गई पानी ना, वो मिट्टी भी लोग चक के घर लै गए। इन्ने पवित्र गिणियाँ, आम दुनिया के लोग मिट्टी तो डरते हैं। इन्ना फर्क है संसारी लोगों का तो महात्मा लोगों का, बंदगी बान पुरखों का इन्ना फर्क है। कभी उन्होंने तो कोई डरिया? कई महात्मा के शरीर रखे हुए है। नशहरे वाले बाबा हरनाम सिंह का शरीर हाले रखा होया, दुनिया मत्था टेकदी है उन्होंने। होर कोई हुंदा किसी नूं टेकदा कोई शरीर नूं मत्था पई? बंदगी वाले पुरखों का, जिहड़े भुल्ले नहीं सी, इन्हां ने बंदगी की, उन्हां दी पूजा हो रही है। जित दिन दे बिन ससी, तित बेले कहसन प्रेत, पकड़ चलायन दूत जम, किसे न देनी पेत। महात्मा लोगों को पता भी कदों जाना, बाकियां नूं कोई पता नहीं है। फड़ के लै जाना, किसी नूं दसदे नहीं हो कित्थों ले जाना, कित्थे छड़ना। पकड़ चलायन दूत जम, किसे न देनी पेत। सारियां नूं नहीं फड़दे हो, जिहड़े बंदगी बान पुरख है, उन्हां तां धर्मराज ने हदायत की है, जै साधु गोबिंद भजन कीर्तन नानक नीत, ना होना धूना छुटे निकट ना जाइयो दूत। वो कहते इन्हां दे नेड़े भुल के भी ना चल जाओ, बिच्चे मैं बिच्चे तुसीं सारे बज जाओगे। धर्म राजा दूजियां नूं जिहड़े नाम तो टुटे हुए है, साकत पुरुष है, उन्होंने सज़ा दिंदा, बाकियां तो डरदा है। साध संग धर्म राय करे सेवा, गुरु अर्जन देव महाराज ने लिखिया, जिहड़े साधुआं दे संगी आ, धर्म राजा तो उन्हों का सत्कार करदा, उन्हों की सेवा करदा। आओ बैठ आदर सब देऊ, रेरे दरगह कहे ना कोऊ, आओ बैठ आदर सब देऊ, कोई नहीं कहूगा वो किधर नूं चलिया। आओ जी बैठो, महाराज ना सत्कार देणगे। पकड़ चलायन दूत जाम, किसे न देनी भेत, छड़ खड़ोते खिने माहे जिनसे लगा हेत। एक खिन दे विच जिन्हां नाल प्रेम करदा सी, छड़ के तुर पिया, कोई नहीं नाल गया, सब इत्थे ही रह गए। मगरों हले शरीर पिया हुंदा, उहदियां कापियां लभण लग पैंदे, ਉਹਦਾ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸਮਾਨ, ਦੂਆ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਲੇ ਪ੍ਰੇਮ, ਉਹਲੇ ਪਿਆ ਹੀ ਆ ਸਰੀਰ ਉਹਦਾ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਛੱਡ ਖੜੋਤੇ ਖਿਨੇ ਮਾਹੇ ਜਿਨਸੋਂ ਲੱਗਾ ਹੇਤ, ਹੱਥ ਮਰੋੜੇ ਤਨ ਕੱਪੇ ਸਿਆਹੋ ਹੋਆ ਸੇਤ। ਪਹਿਲਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਰੱਖੋ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਹੱਥ ਮਰੋੜੇ ਤਨ ਕੱਪੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮਰੋੜਦਾ, ਸਰੀਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਆਹੋ ਹੁਆ ਸੇਤ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਤੋਂ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੁਣੇ ਕਰਮਾ ਸੰਧੜਾ ਖੇਤ, ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਵੱਢਿਆ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬੀਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬੀਜਦਾ ਤਾਂ ਵੱਢਦਾ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੁਣੇ ਕਰਮਾ ਸੰਧੜਾ ਖੇਤ। ਮਤ ਭੁਲੇਖਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਰੀਦਾ ਲੋੜੇ ਦਾਖ ਬਜੌਰੀਆਂ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੇ ਜੱਟ। ਬਜੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਦਾਖਾਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਭਦਾ ਤਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਜਦਾ ਕਿੱਕਰਾਂ। ਹੁੰਡੇ ਉਹਨ ਕਤਾਇਂਦਾ ਪੈਂਦਾ ਲੋੜੇ ਪੱਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨ ਕੱਤਦਾ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰੇਸ਼ਮ ਪਹਿਨਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੁਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹੀ ਜੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਪਰ ਜਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਆ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਸੁਖੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ, ਜੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਉਹੀ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਗਾਗਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸੁੱਖ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਉਪਜੈ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਲਓਗੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਉਪਜੈ। ਇੱਥੋਂ ਸੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਕਾਲੇ ਕਾ ਕਿਛ ਨਾ ਬਸਾਏ। ਉਹਦਾ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ। ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਰਵ ਰਹਿਆ, ਸੱਚੇ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਊਗਾ। ਨਾਨਕ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨ ਕੋ ਜੋ ਚੱਲਣ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਰੋਕਦੇ ਉੱਥੋਂ ਰੁਕਦੇ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬੀਜਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਬੀਜਿਆ, ਅੱਜ ਕੀ ਬੀਜਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜ ਲਿਆ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੀਜਿਆ ਖੇਤ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ। ਛੱਡ ਖੜੋਤੇ ਖੇਨੇ ਮੈਂ ਜਿਨ ਸਿਉ ਲੱਗਾ ਹੇਤ, ਹੱਥ ਮਰੋੜੇ ਤਨ ਕਪੇ ਸਿਆਹੋ ਹੋਹਾ ਸੇਤ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋਲਣੇ ਕਰਮਾ ਸੰਧੜਾ ਖੇਤ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਚਰਨ ਬੋਹਿਤ ਪ੍ਰਭ ਦੇਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਚਰਨ ਬੋਹਿਤ ਪ੍ਰਭ ਦੇਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਸੇ ਭਾਦੋਏ ਨਰਕ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖੜੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਹੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਮੰਗ ਲਾ ਵੀ, ਤੈਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੰਗਾ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਯਾਦ ਬਣੀ ਰਹੂਗੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੇਸ ਤੇ ਕੰਗਾ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੰਗਾ ਤੇ ਕੇਸ ਪਏ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆ ਇੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਾੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਲ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੰਗੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭਾਦੋਏ ਨਰਕ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਆ, ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ। ਨਰਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਨਰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘੇ, ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘੇ। ਦਖਣਾਇਣ ਪੱਖ ਮੋਹਰੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਤਰਾਇਣ ਮੋਹਰੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਤਰਾਇਣ ਸੀ, ਦਖਣਾਇਣ ਮੋਹਰੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੂਰਜ। ਇਹ ਉਤਰਾਇਣ ਪੱਖ ਚੱਲਦਾ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਨੇ ਦਖਣਾਇਣ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ।
ਉਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਮ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਜਮ ਲੋਕ ਦਾ ਜਿਹੜੇ 18 ਨਰਕ ਨੇ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਹਵਾ ਮਾੜੀ ਦੱਖਣ ਦੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਜਮ 18 ਨਰਕ ਇੱਧਰ ਦੱਸੇ ਆ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਹਾਹਾ ਕਰਲਾਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਛੋਹ ਕੇ ਹਵਾ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਹਾਹਾ ਕਰਲਾਟ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਂਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਲਾਹੋ ਭਗਵਾਨ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਗਾਹਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸਵਰਗ ਬਣ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਰਕ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਕਿੱਦਾਂ ਆਊਗਾ। ਨਰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਕ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਨਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੋਣੀ, ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਹੋਣੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਨਰਕ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਨਰਕ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਹੈ ਕੋੜ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਕੇ ਹੀ ਆ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਵੈਸੇ 84 ਦੱਸੇ ਆ, ਉੱਦਾਂ 18 ਵੱਡੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋੜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਖਾਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹਟੇ ਨਾ, ਕੋੜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੇ ਭਾਦੋਏ ਨਰਕ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ। ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਰੋਸਾਏ ਹੋਏ। 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ 6 ਭਾਦੋਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦਮੇਲੀ ਛਡਾਇਆ ਸੀ, 6 ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। 6 ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਡੰਡੇ ਵਾਲੇ, ਇੱਥੇ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, 6 ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ 9 ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਥਨਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। 13 ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ 9-10 ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀਆਂ 14 ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਮੋਇਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਖੋ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਰੋਸਾਈਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਰਾਇਣ ਪੱਖ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਤਰਾਇਣ ਪੱਖ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਖਣਾਇਣ ਪੱਖ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕ ਉਤਰਾਇਣ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦੇ ਹੈ। ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਦਖਣਾਇਣ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, 18 ਦਿਨ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਸੇਜ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਮ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਤੇ ਉਤਰਾਇਣ ਪੱਖ ਨੂੰ 18 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ 18 ਦਿਨ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਸੇਜਾ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਭਾਦੋਂ ਸੁਦੀ 9ਵੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਰੱਖੜ ਪੁੰਨਿਆ ਵੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਸਮ ਵੀ ਬਟਾਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਏ ਹੋ। ਭਾਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, 1 ਪੌੜੀ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਸੰਕਲਪ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਣ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿੱਥੇ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕਿਹਦਾ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਪਾਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਭੋਜਨ ਮਾੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਮਾੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ ਖਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਹੋਊਗੇ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,